نگاہیں تو وہ نگاہیں ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ایک مرتبہ پکارو حضور نظر کرم فرما دیں, حضور نظر کرم فرما دیں, اعمال بھی سدھر جائے گا, کردار بھی سدھر جائے گا. بس تڑپ سچی ہونی چاہیے, خشیت رب بھی سچی ہونی چاہیے, خدا کا خوف پکا ہونا چاہیے. پکار کر دیکھو کیسے پکارنا ہے. وہیں سے پکارنا جہاں سے اللہ اکبر میرے غوث اعظم نے پکارا, جہاں سے میرے غریب نواز نے پکارا, وہیں سے پکارو, وہیں سے پکارو. کہاں سے؟ جہاں سے اللہ اکبر مجدد الفسانی نے پکارا, وہیں سے پکارو. جہاں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پکارا, وہیں سے پکارو. جہاں سے میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے پکارا, وہیں سے پکارو. جہاں سے مفتی اعظم نے پکارا, وہیں سے پکارو. جہاں سے حضور تاج الشریعہ نے پکارا, وہیں سے پکارو. جہاں سے مجاہد ملت نے پکارا. کیسے پکارنا ہے, کیسے پکارنا ہے؟ بس ایسے پکارنا ہے, اس طرح سے پکارنا ہے. میں مجرم ہوں آقا, میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. آؤ پکارو بکار خیش حیرانم, اغثنی یا رسول اللہ, پریشانم پریشانم, اغثنی یا رسول اللہ. اگر رانی وگر خانی غلامم منت سلطانی, دیگر چیزیں نمی دانم, اغثنی یا رسول اللہ. پکارو پکارو پکارو, خدا کی قسم وہ سنیں گے, سنتے ہیں, سنیں گے. فریاد تو پکارو, سنیں گے. ہم وہ لوگ ہیں, ہمارا عقیدہ ہے, ہم وہ عقیدے والے لوگ ہیں. کہیں سے بھی حضور کو پکارے, کہیں سے بھی پکارے, حضور سنتے ہیں. اور خدا کی قسم ایک مرتبہ اگر حضور کی نظر کرم ہو گئی, اگر سچی محبت تم نے پیدا کر لی, ایک مرتبہ اگر ان کی نظر, کیونکہ ان کی نظر جدھر گھوم جائے پھر حالت یہ ہوتی ہے, جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا. جب ان کی نظر ہوتی ہے, جب ان کی نظر ہوتی ہے, احوال بدل جاتے ہیں. اور سنو, میں تمہیں یہ بھی کہتا ہوں کہ تمہیں وہیں سے ملے گا, ہمیں وہیں سے ملے گا. ہمیں انہی کو پکارنا ہے. اور اگر ان کا عشق سچا نہیں ہوگا تو ہم کیسے پکاریں گے؟ اگر عشق سچا نہیں ہوگا تو ہم کیسے پکاریں؟ ان کی بارگاہ میں کوئی پکارے, وہاں حالت تو یہ ہے اپنے غیر بھی پکاریں تو حضور ان کو بھی محروم نہیں کرتے. پھر ہمیں کیوں محروم کریں, ہمیں کیوں محروم کریں, غیروں کو محروم نہیں کرتے. شیطان ایک مرتبہ, صاحب معارج لکھتے ہیں اللہ اکبر, شیطان نے ایک مرتبہ حضور سے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ رحمت للعالمین, سارے عالم کے لیے رحمت ہے, سارے عالمین کے لیے رحمت ہے, تو عالم میں تو میں بھی ہوں. حضور بتائیے آپ میرے لیے کیسے رحمت ہے؟ حضور نے فرمایا بتا کیا چاہتا ہے, بتا کیا چاہتا ہے. شیطان ہے شیطان. حضور نے فرمایا بتا کیا چاہتا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا امتی جب لاہور پڑھتا ہے ایک مرتبہ تو مجھے 3 کوڑے مارے جاتے ہیں, 3 کوڑے. چاہتا یہ ہوں کہ کوئی لاہور ایک مرتبہ پڑھے تو کوڑا بھی ایک ہی مارا جائے, ایک ہی مارا جائے. حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی, جب اس نے یہ بات کی حضور نے فرمایا جا, آج سے ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا. ارے ناداں, یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی, غیر بھی جایا نہیں کرتے. سبحان اللہ, سے ہاتھ خالی, غیر بھی جایا نہیں کرتے. ماشاءاللہ, غیر بھی پکارے, غیر بھی پکارے تو حضور عطا فرماتے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب مانگیں گے, جب مانگیں گے, اگر تڑپ سچی ہوگی تو وہ ضرور دیں گے. کیوں؟ کیونکہ جہاں بانی عطا کر دیں, ہری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں, ندا کر دیں, وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں. پکار کے دیکھو, پکارو, تڑپ سچی رکھو, تمہاری نسلیں سدھر جائیں گی. پکارنے کا ڈھنگ چاہیے, پکارنے کا طریقہ چاہیے. جب کوئی انہیں پکارتا ہے ان کا کرم ہوتا ہے, خدا کی قسم ہوتا ہے. جب کوئی اس انداز میں پکارے پھر کرم ہوتا ہے. بس پکارنے والے کی زبان اتنی پاکیزہ ہو, اتنی پاکیزہ ہو کہ جب وہ بولے تو الفاظ یوں ہوں, بلغ العلا بکمالہ, کشفت الجا بجمالہ, حسنت جمیع
सालिही सल्लु अलैहि व आलिही। पुकारने वाले की ज़बान अपनी पाकीज़ा हो। तनम फरसुदा जा जे हिजरा या इसलिए जे हिजरा या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये पाकीज़गी हो ज़बान में तो फिर अल्लाहु अकबर वो सुनेंगे। पुकारने वाले की ज़बान इतनी पाकीज़ा हो कि जब वो पुकारे तो लहजा ये हो, इस लहजे में पुकारे। किस लहजे में? यूं पुकारे। कैसे? यूं पुकारे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले, ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो बस महबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाम में क्या क्या कहूँ तुझे। इस लहजे में पुकारो, जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। बस तवज्जो नबी की तरफ। इसी मकसद के तहत ये जलसे मुनक्किद किए जाते हैं। ये मैंने हुज़ूर मिलाद मिल्लत की तालीमात में से एक बात अर्ज कर दी। फरमाते हैं जलसे इसलिए होते हैं ताकि हमारी तवज्जो नबी की तरफ हो, और नबी की तवज्जो ये अगर नहीं हो रहा है तो फिर ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने जलसों पर गौर करें, अपनी महफिलों पर गौर करें। मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ बस इस बात पर कि देखो, दौलत आती है तो ऐशो इशरत की तरफ इंसान घूमने लगता है। दौलत अगर मिली है तो अपने पिछले दिनों को याद करो जिनमें तुम गरीब थे, गुर्बत थी, जब खाने के लिए खाना नहीं था, उन दिनों को याद करो और अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। डरो। सदूम, वादी सदूम में रहने वाले कौम सदूम नहीं डरी अल्लाह से, और ऐसा अमल करने लगी, ऐसी हरकत करने लगी जिस हरकत की बुनियाद पर अल्लाह अकबर क्या हुआ? फिर हुआ ये, बस बात खत्म कर रहा हूँ इस पर। हुआ ये कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बारगाह में अल्लाह के फरिश्ते आए, कम सिन लड़कों की शक्ल में आए। आने के बाद उनसे मेहमान बनने के बारे में कहा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि मेरी कौम के लोग बड़े बेकार हैं, बेहुदा हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि मेरे घर में कम सिन लड़कों का ठहराव है तो वो इनके साथ जो है वो गलत करेंगे, और बाज़ यानी कि वो कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे, इसलिए वो मना करते रहे। लेकिन वो अल्लाह के फरिश्ते थे, हजरत जिब्रील भी थे। अल्लाह अकबर। आए, आने के बाद घर में क़याम किया। रात में किसी ने बता दिया कौम को, कौम दरवाजे पर आ गई, कौम दरवाजे पर आ गई और आकर कहने लगी ऐ हजरत लूत अलैहिस्सलाम, दरवाजा खोलिए, हमें खबर मिली है कि आपके घर में जो है वो अल्लाह अकबर कमसिन लड़कों का क़याम है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया, मना किया, रोका, कहा रुक जाओ, ठहर जाओ, ये काम न करो, मेहमानों के साथ ये हरकत न करो। लेकिन कौम मानने के लिए तैयार न थी। जब गुनाह का धब्बा दिलों को ढांक लेता है, जब इंसान दुनिया में अंधा हो जाता है, तो फिर खुदा की कसम, बल्कि कुरान कहता है कि जो यहाँ अंधा रहा वो वहाँ भी अंधा उठाया जाएगा, वहाँ भी अंधा ही रहेगा। गुनाह इंसान को अंधा कर देते हैं। नौजवानों, गुनाह करते वक्त ख्याल करना, गुनाह करते वक्त ख्याल करना, तवज्जो करना। गुनाह कर रहे हो लेकिन छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है, क्या होना है वो देख रहा है, बल्कि अल्लाह तुम्हारी निगहबानी फरमा रहा है, वो तुम्हें देख रहा है। तुम जो भी गुनाह कर रहे हो, जहाँ कहीं भी गुनाह कर रहे हो, ये तुम्हारा किरदार नहीं है, तुम्हारा किरदार नहीं है, तुम्हारा किरदार नहीं है। ये काम ना करो ये काम। देखो अल्लाह देख रहा है तुम्हें। जब गुनाह करते करते दिल इतना स्याह हो जाता है कि फिर इंसान को अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, नेकी की बातें अच्छी नहीं लगती, फिर उसे बस उसी गुनाह की लज्जत हासिल होती है और उसी के पीछे लगा रहता है। कौम दरवाजा खटखटाती रही, ठोकती रही कि किसी तरह ये दरवाजा खोल दें, दरवाजा खोल दें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने नहीं खोला, यहाँ तक कि कौम ने दरवाजा तोड़ दिया। जब तोड़ा तो अल्लाह अकबर, वो कमसिन लड़के नहीं बल्कि अल्लाह के फरिश्ते थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने निगाहें उठाकर देखा कौम की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का हुक्म हुआ जिब्रील से, जिब्रील पर मार। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पर मारा, कौम अंधी हो गई। जो लोग बदकारी के लिए आए थे, गलत इरादे से आए थे, अंधे हो गए, नाबीना हो गए, आंखों की रोशनी छीन ली गई। याद रखना, जब अल्लाह किसी कौम से नाराज होता है तो सिर्फ आंखों की रोशनी नहीं छीनता, दिल की रोशनी भी छीन लेता है, दिल का नूर भी छीन। और याद रखना, असल रोशनी तो दिल की रोशनी है, असल बीनाई तो दिल की बीनाई। इकबाल कहते हैं दिले बीना भी कर कलत खुदा से, कि आंखों का नूर दिल का नूर नहीं है। सिर्फ आंखों के नूर से क्या होता है, दिल का नूर भी छीन लिया जाता है अगर कोई गुनाह करने लग जाए। तवज्जो करो, कहीं तुमसे दिल का नूर तो नहीं छीन लिया गया। अगर तुम्हें नेकियों की तौफीक नहीं मिलती तो इस बात पर तवज्जो करो। अगर तुम्हें गुनाहों में मजा आता है और उसके बाद भी तौबा की तौफीक नहीं मिलती,
कहीं तुमसे दिलों का नूर तो नहीं छीन लिया गया, कहीं तुम्हारे दिलों से अल्लाह अकबर, तुम इतने प्रोफेशनल हो गए, इतने प्रोफेशनल और इतने प्रैक्टिकल लोग हो गए, इतने प्रैक्टिकल हो गए। मैं कहता हूँ कि आखिर तवज्जो करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। कोई इतना प्रैक्टिकल भी कैसे हो सकता है कि कुरान पढ़ा जा रहा हो और उसे लगता हो ये तो रोज की बात है, नात पढ़ी जा रही हो उसे लगता है ये तो रोज का काम है, तकरीर हो रही हो लोगों को लगता है ये तो इनका काम है। अरे कोई इतना प्रोफेशनल कैसे हो सकता है? नहीं मेरे भाइयों, तवज्जो करो, कहीं दिल का नूर तो नहीं छिन गया, कहीं दिल की बीनाई तो नहीं छिन गई। और अगर ये बीनाई छिन गई है तो समझ लेना कि बर्बादियों के दिन शुरू हो गए, बर्बादियों के दिन शुरू हो गए। हुजूर ने तवज्जो फेर ली, क्योंकि दिल का नूर उसी से छिनता है जिससे हुजूर तवज्जो फेर ले। हुजूर की तवज्जो जिससे हट जाए, नबी की तवज्जो जिससे हट जाए, फिर अल्लाह अकबर जो है वो उसके पास कुछ बाकी नहीं रहता, कुछ बाकी नहीं रहता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि आप इस बस्ती को छोड़ दें और पलट कर इस बस्ती की तरफ ना देखें, पलट कर इस बस्ती की तरफ ना देखें। बल्कि आज भी हमारे उलमा ने लिखा, इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि जो कोई बहरे मुर्दार के करीब से गुजरे, उस समंदर के करीब से गुजरे, वो उस समंदर की तरफ रुख ना करे, उसकी तरफ आंख उठा कर ना देखे, वो अल्लाह के अज़ाब की जगह है। अल्लाह के नबी को हुक्म हुआ था चेहरा फेर लो, चेहरा फेर लो इस कौम की तरफ से और पलट कर इस कौम की तरफ मत देखना। दिल का नूर जब छिनता है, कब छिनता है? जब नबी अपना चेहरा फेर ले, जब नबी अपनी तवज्जो फेर ले, कौम से दिल का नूर छिन जाता है। आखिरी बात तुमसे कह रहा हूं मेरे भाइयों, अगर दिल का नूर छिन गया है, याद रखना, याद रखना, हुजूर ने तवज्जो तो नहीं फेर ली, हुजूर ने रुख तो नहीं फेर लिया। तुम तो यहाँ बैठ कर कहते हो कि हुजूर अल्लाहु अकबर कबीरा हमारी महफिलों में तशरीफ लाए हैं, लेकिन कभी गौर तो करना कि कहीं हुजूर, और हुजूर की गैरत बहुत नाजुक है, ये बात याद रखना। हुजूर गैरों से नहीं अपनों से भी मुंह फेर लेते हैं। अगर मिजाज अल्लाहु अकबर उनकी गैरत पर बात आए तो मुंह फेर लेते हैं। हजरत काब बिन मालिक से कुछ वक्त के लिए मुंह फेरा, यहाँ उलमा बैठे मेरी बात की तायीद करेंगे। हजरत काब बिन मालिक से हुजूर ने मुंह फेरा, कब फेरा? जैसे उसरत की वजह से, अल्लाहु अकबर जंगे तबूक के मौके पर मुंह फेरा। जानते हो कभी सुनना हजरत काब बिन मालिक की हालत क्या थी? हजरत काब बिन मालिक कहते हैं कि जब हुजूर मुझसे नाराज हो गए, हुजूर ने रुख फेर लिया, तो ऐसा लगता था जैसे खुदाई मुझसे नाराज हो गई, ऐसा लगता था जैसे दरो दीवार मुझसे नाराज हो गए, ऐसा लगता था जैसे मैं चलता हूँ तो आसमान भी मुझसे रुख फेरता है, ऐसा लगता था कि शजर हजर भी मुझसे रुख फेरते हैं। जब हुजूर किसी से रुख फेर ले तो फिर उसकी तरफ कोई नहीं देखता। आज तुम्हारी तरफ भी कोई नहीं देख रहा है, इख्तितामी जुमले हैं, आज तुम्हारी तरफ भी कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। और तुम चाहते भी हो कि लोग हमारी तरफ देखें तो भी कोई तुम्हारी तरफ नहीं देखता। लोग तुमसे मुंह फेर रहे हैं, तुमसे नफरत कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर जाओ, एयरपोर्ट पर जाओ, जहां जाओ तुम नफरतों का शिकार हो। लोग तुमसे मुंह फेर रहे हैं, क्यों फेर रहे हैं? तुम कहोगे हमारे लिबास की बुनियाद पर, हमारी दाढ़ियों की बुनियाद पर। अल्लाहु अकबर, ये दाढ़ियां नफरतों का निशान नहीं है, ये अमामे, ये जुब्बे, ये टोपियां, ये नफरतों का निशान नहीं है। लोगों को बड़ा शिकवा है, बड़ा शिकवा है कि हमारे लिबास की वजह से लोग हमसे नफरत करते हैं। मैं कहता हूं नादानो, लिबास की वजह से कोई नफरत नहीं करता। अगर लिबास की वजह से कोई नफरत करता तो गरीब नवाज के हाथ पे 90 लाख लोगों ने बताए जिंदगी ने लुटाया होता। अगर लिबास की वजह से कोई नफरत करता तो मेरे आला हजरत की बारगाह में लोगों ने सर एहतराम न झुकाया होता, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वालों ने सर एहतराम न झुकाया होता। अगर लिबास की वजह से कोई नफरत करता, लिबास की वजह से कोई नफरत करता तो ताजुश शरिया के हुस्न का चर्चा अमेरिका और कनाडा में न होता। खुदा की कसम, लिबास की वजह से नफरत नहीं है, बल्कि किरदार की वजह से नफरत है। बल्कि नफरत की वजह यह है कि हुजूर जिससे मुंह फेर ले फिर उससे लोग नफरत करने लग जाते हैं, लोग उससे नफरत करने लग जाते हैं। अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ करना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अगर आपको लगता है कि दुनिया ने आपसे मुंह फेर लिया है तो कहीं उसकी वजह ये तो नहीं कि अल्लाह अकबर, हुजूर का चेहरा रहमत तो हमसे नहीं फिर गया, कहीं हुजूर की निगाह तवज्जो तो हमसे नहीं फिर गई। क्योंकि जब हुजूर नजर फेरते हैं तो फिर बदबादी और खारी और जिल्लत कौम का मुकद्दर हो जाती है, लोगों का मुकद्दर हो जाती है। जब हुजूर ने किसी से नजर फेरा है, बल्कि उलमा की मौजूदगी में एक जुमला बहुत संभल कर और बहुत एहतियात के साथ अर्ज करता हूँ, नाराज होकर नहीं, अगर हिजरत के लिए हुजूर काबे से मुंह फेर दें तो काबे में रहना भी इबादत नहीं रह जाता, काबे में रहना भी इबादत नहीं रह जाता।
اگر حضور نظر پھیر لے پھر تم سوچو کہ تمہاری اور ہماری اوقات کیا ہے. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھنا اگر حضور جس کی طرف توجہ کر دیں, حضور جس کی طرف رخ کر لیں, حضور جس کی طرف رخ کر لیں, پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ بگڑی ہوئی تقدیر بن جاتی ہے, بگڑی ہوئی تقدیر سنور جاتی ہے, تقدیریں بدل جاتی ہیں, تقدیریں بدل جاتی ہیں. علماء کہیں گے حضرت مطلقاً کہہ رہے تقدیر بدل جاتی ہے. میں کہتا ہوں چلو اس وقت میرے ذہن میں ہے قضاء مبرم حقیقی اور اس کی تعریف ہے, چلو آپ نہیں مانتے حقیقی تو نیچے والی مان لو, لیکن تقدیر بدل جاتی. میرے امام کہتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر کر کے ہے, میں وہ اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. حضور جدھر توجہ کر دیں تقدیر بن جاتی. کیوں بن جاتی ہے؟ کیونکہ وہ جدھر سے جاتے ہیں جدھر سے گزرتے ہیں, اللہ اکبر, کاتب تقدیر کا قلم بھی ان کے ساتھ جاتا ہے. وہ جدھر سے گزریں گے اللہ اکبر کاتب تقدیر کا قلمدان ان کے ساتھ چلتا. میرے امام کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم لانا. جدھر سے گزریں گے وہ جدھر سے گزریں گے رحمتیں لٹاتے ہوئے گزریں گے. اس لیے توجہ حضور کی طرف رکھو. قوم صدوم کے اوپر معاملہ یہ ہوا کہ پھر وہ اندھی ہو گئی, لیکن اندھے ہونے کے بعد بھی انہوں نے گناہ کی رٹ نہیں چھوڑی. وہ کہتے تھے یہ جادو ہے, چلو صبح آئیں گے, صبح آئیں گے. چلے گئے. صبح ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا اس زمین کو اونچا اٹھایا گیا, بلکہ میں نے پڑھا ہے میری اپنے علم کے مطابق آسمان تک اٹھایا گیا اور اس سے پلٹ کر اس زمین پر دے مارا گیا, اور پھر اس پر پتھر اور آگ کی بارش ہوتی رہی, آگ برستی رہی, پتھر برستا رہا. آج جو ڈیڈ سی ہے یہ اسی قوم صدوم کے جہاں بستیاں تھیں اسی بستی کے اوپر یہ ڈیڈ سی اللہ اکبر پھیلا ہوا ہے. زمین میں گھومو گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کا عذاب کہاں کہاں آیا ہے اور کس کس طریقے سے آیا ہے. اس لیے اس غفلت میں مت رہو کہ ہم عذاب کا شکار نہیں ہوں گے. اگر تمہارے بچے تمہارے نافرمان ہو گئے ہیں تو یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے. اللہ اکبر, اگر تم اپنے ماؤں کے نافرمان ہو تو یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے. اگر تمہاری بیویاں اللہ اکبر تمہارے کہنے میں نہیں ہیں تو یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے. اگر تمہاری بچیاں تمہارے گھروں میں سلامت نہیں ہیں اور دوسرے کا دامن پکڑ کر بھاگنے پر مجبور ہیں تو یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور اس بات کو تم عذاب سمجھتے ہو, تمہاری احمقانہ حرکتیں, اگر یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے. دیکھو بے وقوفی یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتی ہے, ضرورت وقت کی ضرورت کو نہ سمجھنا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تیز قدموں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنی تیز قدموں کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا میرے پیچھے ایک احمق آ رہا ہے, ایک احمق آ رہا ہے. آپ نے کہا, اس نے کہا حضور آپ تو اللہ کے نبی ہیں, دعا فرما دیں اور ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے فرمایا نہیں, میں بیماروں کو شفا دینے کی طاقت اللہ نے مجھے دی ہے, اللہ کا عذاب دور کرنے کی نہیں کہ میں اس پر پھونک دوں. اور یہ حمق اصل میں اللہ کا عذاب ہے. جب میں مسلمانوں کو بے وقوفانہ حرکت کرتے دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یا اللہ کہ یہ تیرا عذاب تو نہیں ہے, اللہ کرم فرما, رحم فرما. کیسے بے وقوفانہ حرکت, قوم کو ضرورت کسی اور چیز کی ہے اور آپ بعض اوقات کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر علماء میری بات سے اختلاف کریں گے تو میں اسے معذرت چاہوں گا, لیکن میری نظر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت کے تقاضے کو نہ سمجھ پانا بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب اس پر انسان قائم ہو جائے اور اسی کو صحیح سمجھ کر اسی پر چلنے لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک احمقانہ حرکت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اگر اللہ سے ڈرو گے تو پھر تمہیں اس کا فائدہ یہ ملے گا. کیا فائدہ ملے گا؟ یہاں بھی کامیاب رہو گے, وہاں بھی کامیاب رہو گے. اور جب ڈر جانا تو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, پھر ڈرنا تو پھر اللہ اکبر سچوں کے ساتھ ہو جانا, سچوں کی صحبت تلاش لینا, سچوں کو تلاش لینا. پھر تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اور اس دور کے اندر آج ہم جس عرص پاک میں بیٹھے ہیں سچوں کی محفل میں حضور مجاہد ملت کی صداقت پر اللہ اکبر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ حضور یہ عرص حامدی ہے, کون اعتراض کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں اپنا نظریہ اور عقیدہ اسی جہت پر قائم رکھیں. لوگ چاہتے یہ ہیں کہ آپ ان بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹ جائیں. یہ آخری جملہ ہے تقریر کا. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹ جائیں اور ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی انہی کے نقش قدم پر چلائیں گے. لوگ کہتے ہیں ان کے نقش قدم پر کیوں
کیوں چلتے ہو؟ قرآن کے طریقے پر چلو، حدیث کے طریقے پر چلو۔ میں کہتا ہوں بتا تو نے قرآن کو زیادہ سمجھا ہے یا میرے آقا حضور غوث الاعظم نے زیادہ سمجھا ہے؟ تو نے قرآن کو زیادہ سمجھا ہے یا اللہ اکبر کبیرہ مجاہد ملت نے قرآن کو زیادہ سمجھا ہے؟ کیا مجاہد ملت کا راستہ قرآن کا راستہ نہیں؟ کیا غوث اعظم کا راستہ قرآن کا راستہ نہیں؟ کیا اعلیٰ حضرت کا راستہ قرآن کا راستہ نہیں؟ کیا اللہ اکبر تاج الشریعہ کا راستہ قرآن کا راستہ نہیں؟ کیا حبیب ملت کا راستہ قرآن کا راستہ نہیں؟ سنو میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، نہر عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔